These are first the freedom of will, second the will to meaning, and third the meaning of life. Перше – це свобода волі, другий – це воля до сенсу, і третє – це сенс життя. And they can also be called the three basic pillars or underlying principles of Viktor Frankl's philosophical theory, which means that they must be assumed as facts in all kind of use of logotherapy. І вони також називаються трьома стовпами логотерапії або трьома базовими ідеями, на яких ґрунтується логотерапія Віктора Франкла. І це означає, що всі ці три твердження мають сприйматись як факт. And well, I'll go them through in a different order. I start with the will to meaning because the two others have so much to do with the will to meaning. So the first starting point is that the human being has in his essence the will to live a meaningful life. І я трошки зміню порядок в своїй промові і почну говорити з волі до сенсу. Тому що решта два тверджень нерозривно пов'язані саме з волею до сенсу. І це означає, що людина має волю до того, щоб жити життя сповнене сенсом і змістовне життя. Humans have an internal tendency and a fundamental longing to find and actualize different kinds of valuable meaning possibilities in their lives. Люди мають внутрішню тенденцію і внутрішній поклик для того, щоб пошукати в своєму житті можливості, які мають для них цінність, які мають для них значення, і втілювати їх в життя. According to Frankl, the will to a meaningful life is the most basic human need and the basis of the qualitative goodness of his life. За Віктором Франклом, воля до того, щоб жити змістовне життя, наповнене сенсом, це є базовою потребою людини. І це є базовою необхідністю для того, щоб життя було якісним і гарним. Doing all kinds of good for others and helping them as well as promoting the common and general good is thus natural to us humans. Для людини є природнім робити гарні вчинки стосовно інших людей, шукати можливості допомогти іншим людям і підтримати їх. Це є неодмінною частиною людського буття. At the same time, the person who is fulfilling his will to meaning and helps others in different ways increases his own spiritual and ethical well-being. І в той самий момент людина, яка намагається допомагати іншим і намагається зробити якомога більше гарних вчинків для інших людей, живе те саме змістовне і сповнене сенсом життя. Serving others unselfishly without expecting to receive something in return or any other benefit gives the opportunity to experience happiness, which means a comprehensive experience of a dignified life that is worthy of living. Okay, that was a lot. Would you please separate? Okay. Maybe three parts. Serving others unselfishly without expecting to receive something in return or any other benefit gives the opportunity to experience happiness. Якщо людина служить іншим людям, не чекаючи на подяку або будь-яку винагороду, це не дає цій людині можливість відчути себе щасливо. And happiness means here a comprehensive experience of a dignified life that is worthy of living. І в цьому випадку під щастям Франкл має на увазі суб'єктивний досвід від того, що людина проживає змістовне життя. So when you expect to get the least, you get the most. Тобто саме тоді, коли ви очікуєте для себе меншого, ви отримаєте найбільше. This apparent contradiction is due to the fact that when a person forgets himself, he is freed from self-centeredness to meaning-centeredness.
І цей факт пов'язаний з тим, що саме тоді, коли людина забуває про себе, забуває про свої потреби, це дає їй можливість відчути життя повніше. Another basic claim is that it is always possible to find meaning possibilities in life through which we can actualize our will to meaning. Інший важливий факт, який зазначав Франкл, це те, що у людини завжди є простір для вибору можливостей, які сповнені сенсом, і які допоможуть йому надати сенс своєму життю, а також актуалізувати волю до сенсу в житті. Viktor Frankl especially emphasizes that life in itself has a meaning in all, even the most miserable and desperate circumstances, and that the particular life of every individual does not lose its meaning in any life situation. І в цьому контексті Віктор Франкл наголошував на тому, що життя людини завжди має сенс. Неважливо від того, наскільки жахливі події трапляються з людиною і наскільки вона зараз почувається нещасною, будь-яке життя завжди все ще має сенс. That is, some meaning always exists for everything and everybody. Сенс існує завжди для кожного і в кожній ситуації. Frankl verified this personally in the midst of the horrors of the concentration camps, where he was able to experience meaning despite all the inhumanity. І Віктор Франкл переконався в правдивості цього твердження тоді, коли сам проходив через жахіття концтаборів, і де йому вдавалося віднайти сенс, навіть не дивлячись на абсолютно жахливі і нелюдські умови, в яких він перебував. He maintained his experience of meaning in life, among other things, through the actions he took to help his fellow prisoners survive, and the fact that he experienced in his imagination the love that existed between him and his wife and mother. Йому вдалося чекати сенс навіть з тих жахливих умов завдяки тому, що він завжди шукав можливості допомогти своїм друзям, які перебували, як і він в концтаборі, а також за допомогою уяви, в якій він повертався до кохання, яке він відчував до своєї дружини. Therefore, a person's existence in the world is never temporary, somehow temporary and passing, during which it would be justified to remain very passive and wait for the better times. Людське існування, воно може бути тимчасовим і воно проходить. Через це можна використовувати можливість залишатися пасивним стосовно подій. So it would mean just vegetating passively instead of existing actively, as Frankl puts it. Це означає, що людина може просто зайняти пасивну позицію і просто існувати, замість того, щоб жити життя, займаючи стосовно нього активну позицію і щось в цьому житті робити. Temporality is a delusion, a mistaken belief that there is no point in acting. І оця тимчасовість – це насправді частина хибної уяви про те, що це позбавляє людину сенсу і необхідності щось робити. So it is not justified under any circumstances. Тобто, незалежності від обставин, пасивна позиція не може бути виправданою. Life has a permanent meaning always and in all circumstances, and therefore a person should always strive to live as good a life as possible at any given time. Життя людини завжди має сенс, в незалежності від обставин, в яких опиняється людина. І задача людини – це, не дивлячись на обставини, завжди намагатись шукати цей сенс для того, щоб жити гарне і змістовне життя. Even in concentration camps, not all people considered their existence temporary. І навіть в концтаборах не всі люди вважали, що їх перебування там тимчасове. Especially those who survived the concentration camps and then lived a meaningful life until the natural death, did strive to continue fulfilling their duty as human beings regardless of the circumstances. І дуже часто люди, які пережили жахіття концтаборів, потім
присвячували своє життя тому, щоб прожити його якомога більш змістовно, то для того, щоб втілити в життя своє призначення, в незалежності від того, що їм довелось пережити. This basic duty of man is related to the continuous fulfillment of the will to meaning. І ця базова потреба людини, вона неодмінно пов'язана за людською волею до сенсу. Accordingly, those who returned from the concentration camps and were able to continue a relatively good life had striven to fulfill their own mission as human beings during their imprisonment, regardless of the constant threat of death. І багато людей з тих, хто пережили концтабори, і після цього їм вдалося відновити відносно непогане життя, вони під час перебування в концтаборі постійно знаходились в пошуках можливостей і для того, щоб втілити своє призначення, в незалежності від того, що вони знали, що їх будь-якої миті може спіткати смерть. And if they did not survive the concentration camps due to that twist of fate, they nevertheless left their traces in the world by continuing their lives in the stories of those who survived there. Ті люди, яким через злу долю не вдалося пережити концтабори, все одно мали важливе життя, так як вони залишили сліди в цьому світі, і вони залишились в спогадах тих, хто зміг це пережити. Frankl's statement of the unquestioned permanence of the meaning of life still needs some clarification. І це твердження Віктора Франкла про те, що будь-яке життя завжди і будь-якої миті має сенс, все ще має дещо ще слід прояснити. Frankl does not claim to know or tell the meaning of life itself. Франкл не говорить про те, що йому відомий сенс життя, і він його зараз може розповісти. As humans, we cannot know the meaning of life itself, but we can gradually become aware of the meaning of our own life. Як людські істоти, ми не можемо знати, в чому полягає цей глобальний сенс життя, але це не заважає нам віднайти сенс у власному житті, наш індивідуальний сенс. As Frankl emphasizes, don't ask the meaning of life, but answer in the most meaningful way when life asks you to take a stand on something. Франкл говорить, не запитуйте, в чому полягає сенс життя, але намагайтесь самі знайти змістовну відповідь на питання, які ставить вам життя, через те, що ви займаєте позицію стосовно того, що ви переживаєте. Frankl also states that there are only two types of meaning, the ultimate meaning of life and the meaning of each individual moment or situation. Франкл також говорить про те, що існує два сенси. Це кінечний, остаточний сенс життя і сенс одного унікального моменту в житті. The meaning of our whole life is formed based on the decisions we make at different moments of life, and especially those choices that add value and good to the world. І сенс нашого життя, індивідуальний сенс, полягає в тому, які вибори ми робимо в кожній миті цього життя, на що ми спираємось, і які цінності ми втілюємо, коли робимо той чи інший вибір. Another thing to clarify is that even though it may be difficult for us to see any kind of meaning in an event, that doesn't mean it can't have some meaning. If not now, then someday, if not for ourselves, then for someone else. І також треба прояснити, що навіть в ті моменти, коли ми не можемо точно сказати, в чому полягає сенс певної миті, і коли нам здається, що певна мить не має сенсу, це не означає, що в ній немає сенсу взагалі. Але він може з'явитись пізніше. Якщо не для нас, то принаймні для когось іншого. Sometimes the meaning of something that is happening is obvious at the same moment it happens. Іноді сенс того, що відбувається, нам стає відомим саме в той момент, коли це відбувається. However, the meaning of something that happens can become clear, for example, only after a long time, even decades later. Але іноді сенс того, що з нами відбулось, може прийти до нас лише через багато часу. Іноді це потребує навіть десятків років. It has happened to me personally. So,
For example, regarding some choices my parents made on behalf of me in my childhood. Це те, що я пережив на власному прикладі. Наприклад, це стосується тих виборів, які робили за мене мої батьки в певні часи. Their purpose only became clear to me in middle age. І сенс цих виборів, які вони робили, став мені зрозумілим лише десь на середніх роках життя. Sometimes the meaning of something that happens can only become clear after generations. А іноді сенс того, що відбувається, може стати зрозумілим тільки для майбутніх поколінь. The meaning and value of a person's life, like for example that of many artists, may be relieved only after his death to people after him, in which case an artist who was unnoticed in his own time becomes famous and appreciated. Яскравим прикладом цього є життя багатьох художників, яких не цінували за життя, але лише після їх смерті люди змогли зрозуміти їх мистецтво, і тільки після смерті вони ставали популярними. Sometimes the meaning and purpose of something that happens, such as the death of a person, does not appear to the person himself, but it often manifests itself so that the people who are left behind begin to live more sensitively in the present moment than before and seize all the valuable meaning possibilities that are offered to them. Наприклад, смерть якоїсь людини може бути, сенс смерті якоїсь людини може бути незрозумілим для тієї людини, яка втратила когось близького. Але в цьому може бути глобальний сенс. Адже часто люди, які переживають смерть близької людини, після цього починають жити, звертаючи більше уваги на життя і цінності, які протягом життя можна втілити. At the same time, they understand better than before what is really valuable in life and start cherishing such things and abandoning some things that previously considered valuable, but that were worthless after all. А іноді це призводить до того, що людина починає цінувати якісь речі більше, ніж цінувала до того. Вона переглядає свої погляди і відмовляється від якихось переконань, які після пройденого стали для неї не такими важливими. Many people say that the closeness of death made concrete the idea that life should not be wasted. Дуже багато людей говорять, що відчуваючи поряд зі собою смерть, життя стає для них більш зрозумілим і більш вартим того, щоб його проживати змістовно. Again, an example of from my own life. В мене є приклад з мого власного життя. After my mother's death, I stopped dwelling on the past and worrying about the future, and instead started living each moment as meaningfully as possible. Наприклад, після того, як померла моя власна мати, я припинив без кінця копатись в своєму минулому або постійно думати про те, що спіткає мене в майбутньому. Тільки тоді я почав жити сьогоднішнім моментом і звертати увагу на те, що я маю зараз. To summarize one more time. Ще раз підведемо підсумок того, що я сказав. You should not wonder about the meaning of a life event because it may never become clear to you or even actualized for you. Вам не треба зациклюватись на тому, щоб обов'язково знайти сенс певної миті, бо вона може бути для вас недоступна, незрозуміла, і навіть згодом ви не зможете її для себе прояснити і актуалізувати. Instead, strive to live your life as valuably and meaningfully as possible, either by creating or achieving something valuable, by focusing on and experiencing something valuable, or by taking a valuable attitude towards your unavoidable fate, by fulfilling such virtues as bravery, courage, and personal dignity. Замість того, щоб рефлексувати над кожним моментом, намагайтесь жити настільки змістовне життя, наскільки ви це зможете. Це можна зробити шляхом того, щоб робити щось цінне, чи досягати чогось, що допоможе вам втілити в життя ваші цінності. Або можна досягнути цього, відчуваючи і проживаючи ціннісні моменти. Або займати позицію стосовно
певних подій вашого життя. І ця позиція має бути направлена на те, щоб втілити в життя такі чесноти, як сміливість, відвага і власна гідність. One of these three options is always available. В будь-яких обставинах одна з цих опцій завжди доступна. These three options, which Viktor Frankl names three main routes to valuable meanings in life. Одна з цих трьох опцій, які Віктор Франкл називав три основних шляхи для того, щоб прожити важливе, сповнене сенсом життя. Viktor Frankl's idea of the permanence of the meaning of life is perfectly encapsulated in the title of his book, published soon after his liberation from the concentration camps, which urges us to say yes to life even in spite of everything. І головна ідея, яку визначав Віктор Франкл, про те, що життя завжди має сенс, ідеально капсулюється в короткій назві книги, яку написав Франкл після того, як був звільнений з концентраційного табору. Сказати життю так, не дивлячись ні на що. Actually, it was the title of his novel, which is translated in English as Man's Search for Meaning, and in German it was just this what I mentioned. Взагалі-то це переклад його роману, який був перекладений англійською, а німецькою я вже зазначив їх. But there exists also another book with the same title. Але існує інша книга з такою самою назвою. And then Viktor Frankl's most significant follower, Elisabeth Lucas, also gives useful advice by saying that meaningful is what we deep in our hearts feel to be right, because it corresponds to the best and most beautiful possibility among all possibilities we have available at the moment. І Елізабет Лукас, яка була відданою послідовницею Віктора Франкла, чудово висловила, що означає жити змістовним життям, яким має сенс. Це означає приймати рішення, керуючись своїм серцем, бо саме ці рішення актуалізуються найкраще в нас. So actually it's about listening with our intuition to our so-called meaning organ, the conscience. Фактично це означає, що ми маємо постійно дослухатись до нашої інтуїції і нашому так називаємому органу сенсу сумління. Finally, we look at the third foundation of Frankl's philosophy, which is that a person has the freedom and at the same time the responsibility to make choices insofar as he wants to influence the qualitative goodness of his life. І нарешті ми переходимо до третього стовпа, який говорить про те, що у людини є воля і у людини є відповідальність за те, щоб прожити своє життя, приймаючи правильне рішення і втілюючи в життя правильні цінності і сенси. A human being is by nature a decision-making being, and he has the freedom to find meaning in his life through his decisions and actions. Людська істота – це за визначенням істота, яка постійно приймає рішення, і вона може знайти сенс свого життя шляхом того, що приймає в цьому житті рішення. Normally, he can either create something valuable or experience something valuable. За звичних обставин це полягає в тому, що людина робить щось цінне або відчуває щось цінне, переживає щось цінне. When a person cannot free himself from the circumstances he has ended up in, he still has the freedom to take a stand on them. Але коли у людини немає можливості будь-що обирати і її позбавляють волі, в неї все ще залишається остання свобода – це свобода займати позицію стосовно того, що вона переживає. If a person has to face inevitable suffering, he has the inner freedom to deal with it in the way he wants. І якщо людина стикається обличчям до обличчя з неуникненними стражданнями, в неї все ще залишається свобода для того, щоб вирішити, як вона це переживе.
the intensity of suffering is not so much affected by what happens to a person, but by the attitude he decides to take toward the state of affairs. Інтенсивність страждань, які переживає людина, не так сильно залежить від того, що саме вона переживає, як від того, яку позицію вона займає стосовно цього. With the help of his attitude, a person has the opportunity to influence how he experiences his suffering. І за допомогою цієї можливості займати позицію стосовно того, що відбувається в нашому житті, ми можемо вирішити, як саме буде проходити для нас те, що нам доводиться переживати. With adjusting his attitudes, it may even be possible for a person to achieve something meaningful despite or even through suffering. І за допомогою позиції, яку займає людина стосовно своїх страждань, вона може навіть відшукати сенс, не дивлячись на страждання, бо навіть під час того, як вона проходить через ці страждання. For example, in concentration camps, this manifested itself as a heroic attitude towards inevitable death, when some of the prisoners walked with dignity and courage into the gas chambers with their heads held high and singing traditional songs of their own culture. Наприклад, під час Голокосту це проявлялось тим, що деякі люди навіть перед обличчям смерті зберігали свою гідність. І коли їх відправляли до газових камер, багато хто з людей йшов до цих газових камер з високо піднятою головою і співаючи свої національні пісні. A person's freedom of choice therefore gives him the opportunity to either modify the state of affairs to be more meaningful or to modify himself in such a way that he is able to experience his life as more meaningful than before. І свобода вибору, якою наділена людина, може бути використана або для того, щоб змінити своє ставлення до певних подій, або для того, щоб змінити себе і таким чином змінити своє сприйняття життя загалом. At the same time, he changes into a person who is able to live an even more meaningful life. І таким чином людина перетворює себе на особистість, яка здатна жити навіть більш сповненим сенсом життя. All this requires a person to recognize his spiritual capabilities and powers, with the help of which he can, so to say, rise above both the current state of affairs and his own physical and psychic reactions and take a stand on them. Все це вимагає від людини, щоб вона визнала свої духовні можливості і свою духовну силу. І тоді вона може піднятися над обставинами і над самим собою, і навіть над певними психічними реакціями, через які вона проходить, і зайняти незалежну позицію. In general, it should be emphasized that when a person uses his freedom of will and choice, he uses his spirituality, his various spiritual capabilities, which Viktor Frankl has creditably described in his philosophy. І тут так само треба підкреслити, що для того, щоб зайняти позицію, людині необхідно використовувати свої духовні можливості, ті, про які окремо описував в своїй філософії Віктор Франкл. Spirituality is thus not something mystical and abstract, but very concrete, practical and usable, which can and should be used in daily situations. І в цьому контексті під духовністю не мається на увазі щось абстрактне або містичне. Це абсолютно конкретне явище, яке будь-яка людина може використовувати в своєму повсякденному житті. Spirituality is a prerequisite for actualizing our will to meaning and for searching, finding and fulfilling valuable meaning possibilities in our lives. Духовність – це необхідна якість для того, щоб втілювати в життя сенси, і для того, щоб постійно знаходитись у пошуку і постійно знаходити ціннісні сенси в своєму житті. Changing one's attitudes towards life and especially questioning one's own ways of experiencing or acting is not self-evident and certainly not easy. Змінювати
свою позицію стосовно того, що людина переживає в житті, особливо ставити під питання, для чого все це робиться, відповідати на нього, це точно не найпростіша задача для людини. It may require the activation of extraordinary resources hidden in a person. Це вимагає того, щоб людина використовувала певні екстраординарні здібності, які завжди ховаються у будь-якій людській особистості. The strongest of them, the defiant power of the human spirit, is necessary precisely in those situations where a person has to defy either the circumstances or his own attitude towards them in order to actualize his will to meaning. І найбільш сильна з них – це заховала сила людського духу, яку людина має використовувати, особливо в ті моменти, коли їй треба зайняти позицію стосовно певних подій. І для того, щоб знайти певні цінності можливості в своєму житті. But a more detailed description of this exceptional power and also other spiritual capabilities defined specifically in Viktor Frankl's logotheory is already the subject of another lecture. Але більш детальний опис цієї людської здібності, а також інших духовних здібностей, які наділена людина, і про які дуже багато казав Віктор Франкл, це вже тема для іншої лекції. So I thank you for listening, and I'm going forward to feed our dogs and cats and walk our dogs. So I leave you alone to start discussing about these and probably many other things. Що ж, я дуже дякую вас за те, що ви це вислухали, і я вимушена вас покинути. Мені треба годувати своїх котів і своїх собак, і потім ще вигулювати своїх собак. Тому я залишаю вас для того, щоб ви могли більш детально обговорити все, що ви почули, і що ви з цього приводу думаєте. So have a good evening. Bye-bye. І колись буде гарна нагода зробити такий форум навколо прогулянки собак і котів. And we hope that one day we have the opportunity to make this forum at the same time when we walk our dogs and cats. Тож, коли ми врешті-решт переможемо, і ви приїдете в Україну, обов'язково приїжджайте зі своїм котом чи собакою. And when we got the victory and you will come visit Ukraine, don't forget to take your cat and your dog with you. 4 cats and 2 dogs, a little bit problematic. У мене 4 кота і 2 собаки, тому це може стати проблемою. I should come with a bus then there. Тоді мені доведеться брати окремий автобус. Okay. Good So- idea. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.